بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد شرفکن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل حماد شرفکن۔ آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید الفطر کا پہلا دن گزشتہ مبارک، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن بھی مبارک، اور کل آنے والا عید الفطر کا تیسرا دن بھی بہت بہت مبارک۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے عید الفطر انجوائے کی ہوگی، میٹھا کھایا ہوگا، سویاں، کھیر، اس کے بعد جناب رس ملائی، حلوہ وغیرہ، ویسے مٹھائیاں دوسری، کوئی گلاب جامن، برفی، رسگلے وغیرہ کھائے ہوں گے۔ تو دیکھیں قدرت کیسے انسان کے لیے ایک موقع فراہم کر دیتی ہے، اور اس موقع کے ساتھ خود بخود اتنی خوشیاں، اتنا ایک کیا کہتے ہیں، سکون، اطمینان، راحت وہ جڑ جاتی ہے کہ ویسے بندہ وہ سارا کچھ بھی اہتمام کر کے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم عمر کے جس حصے میں ہیں تو ہمارے لیے ظاہر بات ہے وہ عید ایک جیسے ایک روٹین میٹر، ایک بڑی فارمل سی، مخصوص سی ایک مصروفیت ہوتی ہے عید کی، کہ آپ صبح اٹھیں، نماز عید کی جا کے پڑھیں، اور پھر آ کے بس وہی چھوٹوں کو عیدی دیں، اور ہلکا پھلکا معاملہ، بس تھوڑی دیر بیٹھیں اہل خانہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نارمل ایوری ڈے روٹین کی طرح سے چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن بچے جو ہیں ان کے لیے عید کا دن، اس سے پہلے جو چاند رات ہے وہ بہت زیادہ اسپیشل ہوتی ہے۔ تو ہم عمر کے حصے میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ایج فیلوز کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر وہ ہم اپنی گزری ہوئی بچپن کی، لڑکپن کی عیدیں جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں، وہ چاند رات یاد کرتے ہیں۔ میں ابھی اگر اپنا ذہن پیچھے کی طرف وہ لے کر جاؤں ان یادوں میں، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم لوگ اکثر جو شاپنگ ہوتی تھی عید کی، ایک تو وہ بڑی اسپیشل ہوتی تھی، وہ ایک چیز جو بھی آپ چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز بھی اگر لیتے تھے نا آپ، تو وہ بہت اسپیشل ہوتی تھی۔ اور چاند رات میں سب سے پہلے تو اہل خانہ سے ہم یہ مطلب کہنا کہ سب سے پہلے ہمارے جو عید کی تیاری ہے وہ کی جائے، ہمارے کپڑے ریڈی ہوں، جوتے ریڈی ہوں، سارا مطلب معاملہ وہ، اور پھر رات کے وقت اکثر اٹھ کے تو پھر ان کپڑوں جوتوں کو دیکھنا بار بار، اور وہ جتنی دفعہ ان کو دیکھتے تھے وہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر صبح عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا بڑوں کے ساتھ، اور پھر واپس آ کے وہ عیدی اکٹھی کرنا۔ وہ جو عیدی اس وقت یہ رواج زیادہ ہوتا تھا کہ عید کوئی بہت زیادہ نہیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، بہت تھوڑی عید دی جاتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کوشش کی جاتی تھی کہ جو ذرا نوٹ ہیں وہ اچھے نئے نوٹ جو ہیں وہ دیے جاتے تھے بچوں کو، تو وہ ایک اکٹھے کرنا بچوں کے لیے وہ بڑی ایک خوشی کی بات ہوتی تھی۔ کئی دفعہ وہ ریکویسٹ کر کے گھر والوں سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کوئی ایک بٹوا یا پرس وہ بھی لے لیا کرتے تھے، پھر اس میں ان کو جمع کرنا، پھر اپنے گھر میں جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ، یا اپنے کوئی کزن وغیرہ ان کے ساتھ موازنہ کرنا، پوچھنا کہ کتنے، مقابلہ کرنا کتنے عیدی کس کی اکٹھی ہوئی ہے، پھر وہ ساروں نے مل کے کوئی چیز لینی، پھر وہ پورا دن دکانوں کے چکر لگ رہے ہیں، جی اب چیزیں لے رہے ہیں، یہ لے کے آئے ہیں، اب اگلی دفعہ جانا ہے، یہ لے کے آنا ہے۔ تو وہ ایک سمجھ لیں کہ صحیح وہ جو عید کے 2 یا 3 دن ہوتے تھے، اور پہلے شروع میں تو عید کا ایک ہی جوڑا بنا کرتا تھا، تو وہ 3 دن وہی جوڑا چلتا تھا، صبح سے شام پہنا، پھر شام کو بڑی مشکل سے وہ گھر والوں نے کہنا جی کہ اب جوڑا تبدیل کریں، کل بھی یہی پہننا ہے۔ اور کئی بچے تو وہ رات کو وہی پہن کے سو جانا، اور پھر دوسرے دن پھر وہ پہننا، 3 دن وہی مطلب چلتا ہوتا تھا۔ آج کل تو آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ کپڑے بنائے جاتے ہیں عید میں اپنے لیے، بچوں کے لیے، سارا۔ اس وقت یہ بڑا مخصوص سا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ایک اور چیز کہ ہم لوگوں نے جناب کیا ہوتا تھا، اسپیشلی جو لڑکے ہیں انہوں نے، ان کی سب سے بڑی عید کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی کہ پیسے اکٹھے کر کے بیٹ، بال اور ٹیپ لینی ہے جی، ٹھیک ہے۔ بیٹ کئی دفعہ پہلے سے موجود ہوتا تھا کسی کے پاس، یا اگر نہیں ہے تو اس دن پیسے اکٹھے ہوئے تھے تو ساروں نے جا کے بیٹ ایک مناسب سا لے لینا ہے، ٹھیک ہے، کسی قریبی دکان سے، ساتھ بال لے لینی ہے، ٹیپ لے لینی ہے،
और फिर तकरीबन वो पूरा दिन जो है ना, वो चैलेंज मैच लग रहे हैं जी, बेस्ट ऑफ 3 लग रहा है, पहला मैच, दूसरा, तीसरा, और उस पे फिर वो कोई ना कोई करीब से किसी दुकान से कोई छोटी मोटी कोई कप या ट्रॉफी वो ले लेनी है, वो चल रहा होता था। तो ज्यादा तो तकरीबन लड़कों की जो तीनों दिन एक्टिविटी, उसमें ये क्रिकेट जो है या कोई भी और जो दूसरी गेम खेली जाती है, वैसे तो ये छुपन छुपाई इस तरह की और कई जो है वो खेलें होती थी, लेकिन खास तौर पे क्रिकेट जो है ये तो ऑल टाइम फेवरेट ही रही है बच्चों के लिए। तो ये लाजमी होती थी कि जी 3 दिन मैच हो रहे हैं जी, और कभी वो डबल विकेट मैच हो रहा है जी, कभी कोई हो रहा है, और उसमें फिर वो सही, क्योंकि आपको पता होता था कि आपके जेब में पैसे हैं, और वो थोड़े जो पैसे आप इकट्ठे होते थे आपके पास, वो भी इतने काफी हो जाते थे कि वो कम से कम 3 दिन तो आपके बेहतरीन जो है वो निकाल जाते। और उस वक्त ये शुरू शुरू का दौर था जब ये कोल्ड ड्रिंक्स शुरू में आई थी, अभी उसकी वो सिर्फ वो जो रेगुलर बॉटल्स आती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वो आई थी। तो वो जनाब आपने लेनी है, और फिर उस वक्त हर दुकान के ऊपर वो नमक मौजूद होता था स्पेशली, कि आपने बोतल लिया तो उसमें वो डाल के फिर आपने वो जैसे उसमें नमक डालना है जी, तो फौरी तौर से दुकानदार ने आवाज लगानी है कि जी फौरन इसको पी जाए वरना ये बह जाएगी, कपड़े खराब कर। तो वो जो कोशिश एक होती थी सबकी, क्या वो नमक उसमें डला हुआ है, और वो ज़ाहिर है जब उसमें नमक डलता है तो ऊपर की तरफ आती, फिर आप वो पी रहे हैं साथ वो बह रही है, तो ये सारा सीन जो है ना वो इस तरह की यादें। फिर वैसे भी पड़ोस पड़ोस में आप समझ लें कि घर वालों की तरफ से आपको क्या होता था कि एक वो ट्रे सजा के दी जाती थी, जिसमें आपने जो चीजें घर में बनी हुई हैं, खीर है, हलवा है, कुछ भी है, तो वो ट्रे सजा के देनी है। उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा कढ़ाई किया हुआ कपड़ा, या वो एक बुना हुआ कुरेशियत से खवातीन बुनती होती थी, वो कपड़ा ऊपर डला हुआ है, वो आपने लेके जाना है। और साथ टूटे हुए पैसे, 50, 100, इवन 30, 40 रुपए तक भी, 20, 30, 40, 50 रुपए तक भी। उस वक्त ये 50 का नोट तो खैर नोट मेरे ख्याल में आई थिंक था, लेकिन छोटे नोट भी थे, रुपया, 2 रुपया, 5, 10, इसके भी नोट थे। रुपए से नीचे वाले भी जो थे ना, 4 आने, 8 आने, ये भी होते थे। और 4 आने से भी नीचे वाले वो भी हुआ करते थे। एक फूल की शक्ल का एक होता था, वो 2 और एक 5, एक 10 पैसा और एक 5 पैसा, वो 3 मिलाते थे, 2 10 10 पैसे के, एक 5 पैसे के, तो एक 4 आने बनते होते थे। तो ये मतलब छोटे छोटे उस वक्त आपको ना ये मिल जाते थे पैसे। तो अब थोड़े से पैसे आपने रखे हुए हैं ट्रे में, और साथ वो चीजें आपने लेके जाना है, जिस घर में जाना है आपने देना है, उन्होंने आगे से वापसी उन बर्तनों में उधर से भी कोई चीज डाल देनी है, और साथ थोड़े थोड़े पैसे भी डाल देनी। तो ये पूरे मोहल्ले में ये एक रवाज होता था, ये सारी चीजें हो रही होती थी। आज जबकि वसाइल हैं बहुत ज्यादा, हर बंदे की जेब में पैसे हैं, फोन में पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, हर बंदे के घर में सवारी है, सारा कुछ है, लेकिन वो चीजें, वो खुशियां, वो मामला ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं है। वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई, जॉइंट फैमिली से सिस्टम से निकल के लोग अलग अलग रहना शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई। लेकिन अब भी जब आप बैठते हैं अपने एज फेलोज के साथ, चाहे वो अहले खाना में से हो, खानदान में से हो, अजीज दोस्तों में से हो, तो आप वो पुरानी चीजें जो है याद करते हैं। तो बहरहाल ये है कि देखें, ये अल्लाह का अम्र है कि जिस दिन को वो ईद करार दे देना, वो ईद हो जाती है। देखिए उसमें कितनी खुशियां एकदम से इकट्ठी होकर आ जाती हैं, हमें वो उस तरह से ढूंढनी नहीं पड़ती, कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैंने पिछली गुफ्तगू में एक बात की थी कि रमजान शरीफ गुजरता है ना, तो आप देखते हैं कि यार वो बरकत, रहमत, इसका एक वजूद है, और वो जब मौजूद नहीं होती तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक रमजान में एक ठहराव, एक सुकून, सब्र। और आम दिनों में जब जैसे वो दिन गुजरते हैं तो आप जाते हैं तो आपको खुद ब खुद फील हो जाता है कि नहीं यार, अब इस सब कुछ के लिए तमाम करना पड़ेगा, अब ये वो आसानी से अवेलेबल वाली चीज नहीं रहेगी। इसी तरह ईद एक दिन के साथ मखसूस कर दिया गया, ईद है, तो आप देखिए उसके साथ खुद ही कितनी खुशियां जुड़ गई, आपको इतनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती उस दिन। वैसे आम दिनों में आप कोई कोशिश करते हैं, एहतमाम करते हैं, कई दफा वो किया हुआ एहतमाम भी किसी खाते में नहीं जाता, लेकिन ये कुदरत की तरफ से है। तो कुदरत हमारे लिए, हमारे अहले खाना के लिए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छे असबाब मामलात पैदा फरमाए, और हमें तौफीक दे कि हम खैर का बायस बन सकें, या कम अज कम बेजरर रहें, हम किसी शर का बायस ना बने। तो ये आपका अपना चैनल है, आपने इसको विजिट करना है। इस पे पोस्ट जो है लगी हुई, मुख्तलिफ पोस्ट हैं, रील्स हैं, वीडियोस हैं, उनको देखें, उन पे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें उनको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि ताकि हमें मोटिवेशन हो, हम फिर मजीद वीडियोस बना सकें।
تو آپ کا اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ جنہوں نے ہمیں اس موقع پہ سپورٹ کیا، جتنے ہمارے سبسکرائبرز ہیں، آپ لوگوں کا خصوصی طور پہ بہت زیادہ شکریہ۔ باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے بعد ایک دفعہ بندے کی انرجی لو بھی ہو جاتی ہے، تو وہ تھوڑی موٹیویشن وہ والی نہیں رہتی ویڈیوز بنانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ نارمل روٹین میں آتے ہیں، پھر مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا امین ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔